Hello everyone, welcome to Erudition Studies. I am here again with day 2 of the Granth of Polity, that is M. Lakshmikant Polity, right? Those who are new to this channel can get the first part of the Polity series in the play section, and I assure you that कि ये जो असी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया ना पॉलिटी दा है ना, इस तो बाहर तुहाडे पेपर दे विच कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा बिकॉज एम लक्ष्मीकांत वो बुक हैगी है जिसनों यूपीएससी दे जिहड़े एस्पिरेंट्स है वो भी कवर करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी अगर इस पैटर्न दे विचों फॉलो करता है पेपर बनाने वेले तो तुसीं समझ सकते हो तुहाडे तां सारे एग्जाम ही इहदे विचों आ जाने ने बहुत आराम नाल, ठीक है। तो इसलिए तुसीं ये वाले जिन्ने भी सैशनस हैगे ने ये तुसीं बिल्कुल भी मिस नहीं करने, एक भी सैशन मिस किए बिना इनू देखना है, ठीक है। इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम्स, इफ यू वांट टू बिकम अ गवर्नमेंट इंप्लॉय, ठीक है, तो तुसी ये वाली सीरीज नू एज इट इज फॉलो करना, ओके, और इनू कंप्लीट तक लेके जाना। और ये मैं तुहानू अश्योर कर रही हाँ कि ये वाली जिहड़ी सीरीज असीं स्टार्ट की हुई है ना, ये तुहाडे वास्ते वरदान बनन वाली हैगी है, ओके। एंड जदों तुसी पेपर च बैठोगे तो तुहानू मेरी गल डेफिनेटली याद आएगी कि मैं तुहानू कहा सीगा कि अगर तुसी ये वाले सैशनस ध्यान नाल समझ ले, ध्यान नाल सुन ले, तो इस तो बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी तुहाडे पेपर दे विच नहीं बनन वाला, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटी दे असी फिर डे 2 नू करांगे स्टार्ट। और न्यू स्टूडेंट्स लिए मैं दस दियां कि इस सैशन दे विच ना तुहानू पॉलिटी दा डे 2 मिल रहा है, तो पहला जो लिंक है तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा। इस दे नाल नाल हिस्ट्री दा भी जो क्रैश कोर्स है ये स्टार्ट किया होया है एरुडिशन स्टडीज के उपर, तुसीं उसनू भी देख सकते हो, ओके। एंड एक होर अनाउंसमेंट है, कल असी लाइव सैशन किया सीगा 8 तो लैके और 9:15 तक अबाउट ये चलिया सी इन द नाइट, है ना, रात नू 8 तो लैके 9 बजे तक। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वाला सैशन मिस कर दिता है तो वो भी तुहानू एरुडिशन स्टडीज के चैनल के उपर जाके मिल जाएगा, होम पेज के उपर ही पिया होएगा, ओके। और अज भी तुहाडा 8 तो 9 बजे तक जो है ना लाइव सैशन चलेगा, जिस दे विच असी ह्यूमनस दे विच जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर नू कवर करांगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो इसलिए तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करना कि लाइव सैशनस नू जरूर अटेंड करना, ऑल राइट, ओके। इस तो बाद गल करते हैं कि जो तुहानू कल लाइव सैशन मिलेगा इस दे विच असी रीजनिंग नू कवर करना है, ठीक है। रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला टॉपिक कवर करांगे। तुहानू पता है क्लॉक का टॉपिक ऐदा दा टॉपिक है जो कि ज़्यादातर बच्चों को टफ लगता है, राइट, बट इनू मैं तुहानू इस तरीके दे नाल करवाऊंगी कि 5 तो लैके 7 सैकेंड के अंदर अंदर तुसी क्वेश्चन नू सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो इसलिए तुसी लाइव सैशन तीनों ही डेमो क्लासेस जरूर देखो। अगर तुहानू डेमो क्लासेस अच्छियां लगदी हैं तो तुसी पेड बैच नू ज्वाइन कर सकते हो, राइट, जिस दे लई असी PSSB PPSC दे जो सब इंस्पैक्टर दे एग्जाम आए ने, है ना, और प्रिंसीपल का जो एग्जाम है इस दे लई न्यू बैच नू स्टार्ट करन वाले हैं नैक्सट वीक तो, राइट, जिस दे विच 100 डेज का तुहानू एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड 5000 रुपीज़ फीस होएगी पूरे कोर्स की। और अगर तुसी किसी 2 स्टूडेंट्स नू रैफर कर दिओ तो वो एडमिशन ले लेंदे है, तो तुहानू फिर 2500 रुपीज़ ही जो है ये पे करना पएगा, ठीक है। तो उस दे लई बाकी जो किहड़ी जगह ते किहड़े नंबर ते तुसी कॉन्टैक्ट करना है, ये सारी दी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये तुहानू मिल जाएगा लाइव सैशन दे विच ही। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द लाइव सैशन एट 8 PM इन द इवनिंग टुडे, ठीक है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं अज दे सैशन नू, ओके। देखो असी की देखा सीगा लास्ट सैशन दे विच कि ना जिहड़ा चार्टर एक्ट 1853 आया सीगा, यह कंपनी दे वल्लों लॉन्च किया गया लास्ट चार्टर एक्ट सीगा, है ना, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सीगा, सॉरी मैं कंपनी बोल दिता, ऑल राइट। और इस एक्ट दे नाल की होया, लगभग जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है इहदियां पावर्स खत्म कर दित्तियां गईयां सीगियां, पर जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्हां नूं इस गल दा एहसास हो चुकिया सीगा कि इन्हां ने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, ठीक है। इन्हां ने कंपनीज नू रेगुलेट करन दे विच टाइम लगा दिता है। 1853 च चार्टर एक्ट आया ते महज तुसी 4 साल बाद देखो 1857 दे विच ही जो साडी आज़ादी दी पहली लड़ाई है यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टार्ट हो गई सी। और इस बारे असी हिस्ट्री दे लैक्चर्स दे विच बहुत अच्छी तरह डिटेल कर चुके हैं, है ना। तो उत्थे जेडे स्टूडेंट्स ने वाला सैशन नहीं देखा देख लेना, तुहानू ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ओके। तो हुण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इहदा इंडिया दे विच रूल खत्म हुंदे हुंदे बच्चा सी इन्ना वड्डे लैवल दे उपर 1857 दे विच रिवोल्ट होया सीगा, ठीक है। तो इसलिए हुण गवर्नमेंट ऑफ जिहड़ी ब्रिटिश है ये समझ चुकी सीगी कि देखो अगर असी हुण इंडिया दे विच होर लंबा टाइम टिकना चाहते हैं
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਂजेस ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਇਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪੀਪੀਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਟ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਾਇਸਰੋਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਇਸਰੋਏ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਮ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਇਸਰੋਏ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਐਂਡ ਵਾਇਸਰੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਲॉर्ड ਕੈਨਿੰਗ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਆਫਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1858 ਦਾ ਐਕਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਆਨਸਰੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਡੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਵਾਇਸਰੇਬਲ ਜੋ ਹੈ ਵਾਇਸਰੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨਸਰੇਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ ਜੀ? ਕੁਈਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ? ਕੁਈਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ, दैट इज ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ? 15 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਇਨ ਕਾਉਂਸਲ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਸ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨਾ 3 ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਟਸ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਐਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ 1861, 92 ਐਂਡ 1909 ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1861 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1861 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਨੋਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਇਸਰੋਏ ਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਾਰਡ ਕੈਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਂਡ ਸਰ ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਕਿਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ? ਲਾਰਡ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਸ ਵਾਇਸਰੋਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ, ਬਟ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਮੈਡਰਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਓਕੇ। ਚਾਹੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਟਰਨਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ 1859 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਸਰੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਐਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਲਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰੋਏ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1892, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 1892 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਨੋਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਜੇ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਹੈ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, ਬੰਗਾਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਸ ਹੈ, म्यूनसिपैलिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ है, ट्रेड एसोसिएशंस है, जमींदार है, चैम्बर्स है, a lot of things are there, a lot of organizations were there ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਇਸਰੋਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਈਟ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ 1892 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਟਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਰਾ ਪੇਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 1909 ਐਂਡ 1919 ਇਹ ਦੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 1909 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮੋਰਲੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰੋਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲॉर्ड ਮਿੰਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 16 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧਾ 16 ਤੋਂ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ 1660 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੀ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਊਜ ਚੇਂਜ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਸਰੋਏ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਐਜ਼ ਵਾਇਸਰੋਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਲਓ। ਸਤੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਲਾਅ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫॉर ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ 1909 ਦਾ ਹੀ ਐਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲॉर्ड ਮਿੰਟੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਪਲਾਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 1857 ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਏ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਾਹਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ?
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਓਕੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਡਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ? ਮੁਸਲਿਮ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ 20 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੋਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਰਡ ਮਿੰਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਲ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿੰਟੋ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਟੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 1918 ਤੱਕ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆਨਸਰੇਬਲ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂਟੇਗਿਊ ਚਾਂਸਫੋਮ ਰਿਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।
ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਟਫੋਰਡ ਜੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਂਟੇਗਿਓ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਾਇਸਰੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਗਈ ਡਿਊਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਊਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ, ਓਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਇਕੈਮਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਦੋ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਇਕੈਮਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸਰੋਏ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ, 6 ਮੈਂਬਰਸ, ਓਕੇ। 6 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਲੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100% ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਣਾਈ ਮੈਮ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਸੌਰੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਥੋੜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਸਹੀ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਦੀ, ਬਟ ਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ A ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 1919 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ UPSC ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ UPSC ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅਗਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, UPSC। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 1919 ਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 1903 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ 1919 ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਵਿਚ ਐਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ ਪੋਸਟ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1773। ਆਲਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਇਆ ਸੀ 1773 ਦੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਸਟ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਦੋਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1813, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਚੱਚੇ, ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਚੱਚਾ ਚਾਹ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਚਾ ਸੀਗਾ ਚੀਨ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਐਂਡ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ 1833 ਦਾ ਐਕਟ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਊਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ।
ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜੋ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਡਿਊਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰਡ ਮਿੰਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1909 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਇਸਰॉय ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਰਾਜਾ ਆਫ ਬਨਾਰਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਸਰ ਦਿਨਕਰ ਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਇਸਰॉय ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 1859 ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਇੱਕ ਆਂਸਵਰੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858, ऑलराइट, ठीक है। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਟੀ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਾਈਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ 1858। ਓਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਡੇ 2 ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 8 o'clock ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਰੂਡੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 7 o'clock ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। With these words, thank you so much. Have a nice time. Bye-bye.